راہ سلیب کے اس سفر میں وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھانے کے بعد گیت گاتے ہوئے زیتون کے پہاڑ پر گثسمنی باغ میں آئے۔ یہ عید فسح کا موقع ہے جس کا انتخاب یسوع مسیح نے کیا۔ اس عید کے موقع پر مسیح یسوع یروشلم میں موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے جس کام کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے۔ آپ نے اپنی قربانی کے لیے عید خیام کا انتخاب نہیں کیا۔ عید خیام یعنی خیموں کی عید یا جھونپڑیوں کی عید، جسے فیسٹ آف ٹیبرنیکل بھی کہا جاتا ہے، اور نہ ہی آپ نے عید تجدید کو منتخب کیا یعنی فیسٹ آف ڈیڈیکیشن، بلکہ آپ نے اپنی قربانی کے لیے عید فسح کو چنا۔ عید فسح یعنی فیسٹ آف پاس اوور۔ اور جب وقت آ گیا تو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے اور کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اور پھر فسح کھانے کے بعد آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ یقیناً وہ سب عید فسح کے گیتوں میں سے کوئی گیت گا رہے ہوں گے، اور جہاں تک بات ہے زیتون کے پہاڑ کی تو ایسا مانو کہ آپ کے دن گزرے یروشلم کی گلیوں اور ہیکل میں اور راتیں پہاڑ پر یعنی زیتون کے پہاڑ پر۔ جب بھی آپ شہر یروشلم میں جاتے تو اکثر رات گزارنے کے لیے اس باغ میں جایا کرتے جو زیتون کے پہاڑ کے دامن میں تھا۔ اس کا راستہ یوں تھا کہ قدران کی وادی سے گزرتے ہوئے اس پہاڑ پر جانا پڑتا جسے زیتون کا پہاڑ کہا جاتا تھا۔ یہ پہاڑ ہیکل سے تقریباً 300 فٹ کی بلندی پر تھا۔ وہاں آپ بدن کے آرام اور سکون کے لیے نہیں جاتے بلکہ دعا میں وقت گزارنے کے لیے جاتے۔ کئی بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسیح یسوع اگر خدا ہے تو وہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کسی موقع پر ہم یہ بھی بیان فرمائیں گے کہ خدا بھی دعا کرتا ہے۔ اگر ہم دعا کی حقیقت پہچانتے ہیں اور اس کے اس پہلو کو جانتے ہیں جس میں عابد اور معبود ہم کلام ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ خدا بھی دعا کرتا ہے۔ خیر، ابھی ہم زیتون کے پہاڑ پر گثسمنی باغ کو دیکھ رہے ہیں، اس زیتون کے پہاڑ پر جہاں گثسمنی باغ میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ دعا کرنے کے لیے آئے۔ اس جگہ کی تاریخی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کا ایک حصہ تو نئے عہد نامہ میں تب دکھائی دیتا ہے جب اس مقام کو اناجیل اربع کے مصنفین بیان کرتے ہیں، یعنی چاروں اناجیل کے قلم بند کرنے والے زیتون کے پہاڑ پر گثسمنی باغ میں ہونے والے واقعات کو لکھتے ہیں۔ بزرگ داؤد کی زندگی کا ایک مشکل وقت اس پہاڑ سے منسوب ہے۔ جب ابیسلوم نے اپنے باپ داؤد کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا تو تب داؤد بادشاہ کو یروشلم سے فرار ہونا پڑا اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اسی زیتون کے پہاڑ پر آیا۔ اور جب بزرگ داؤد اس پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہا تھا، اور جس کے بارے میں یوں درج ہے، اور داؤد زیتون کی چڑھائی چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اس کا سر ڈھانپا ہوا تھا اور وہ ننگے پاؤں تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانکے رکھا تھا، اور وہ اوپر چڑھتے اور روتے جاتے۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتا تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں بزرگ داؤد اکثر دعا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور اپنے بیٹے ابیسلوم کی بغاوت کے بعد بزرگ داؤد اسی مقام پر پناہ لیتا ہے۔ دوسری جانب اس پہاڑ کے بارے میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ روحانی جنگ کا بڑا مقام ہے۔ اس بارے میں آپ زکریا کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے چیپٹر 14 کا۔ اب داؤد کے تخت کا وارث اپنی بادشاہی کا اعلان کرنے والا ہے۔ سو اب یہاں داؤد کے تخت کا وارث یعنی یسوع مسیح اپنی روحانی بدنی جنگ کے سب سے بڑے مرحلے میں داخل ہوا ہے اور اپنے سفر میں انتہائی آگے نکل آیا ہے۔ ابھی دوست شاگرد سب ساتھ ہیں، ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ پطرس تو یہاں تک کہتا ہے کہ سب ٹھوکر کھائیں گے لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس پر پطرس نے بہت زور دے کر کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑا تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور پطرس کی اس بات کے ساتھ سب نے اتفاق کیا اور سب نے مل کر کہا کہ ہاں خداوند، ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ میرے خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ تم سب میری خاطر اپنی جان قربان کرو گے، لیکن ابھی نہیں، اس موقع پر نہیں۔ ہاں، تم میرے لیے اپنی جان کو قربان کر دو گے، لیکن یہاں اس زیتون کے پہاڑ پر گثسمنی باغ میں نہیں۔
यहाँ तो आप अकेले ही सब दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए निकल पड़े हैं। हमने अभी अर्ज किया है कि ये पहाड़ हमें पुराने अहदनामा से जुड़ी कुछ बातों की याद दिलाता है, जैसे कि एक बड़ी जंग जिसका जिक्र ज़करिया नबी के सहीफे में आया है। यही वो मकाम है जहाँ यीशु मसीह की शैतान के साथ एक बड़ी लड़ाई हो रही है। हम जब उस वाक़े को देखते हैं जब बुजुर्ग दाऊद अपने लोगों के साथ इसी पहाड़ पर आकर छुपता है, तो वहाँ पर अताई ने बुजुर्ग दाऊद बादशाह के साथ आखिर तक साथ देने का इकरार किया। ये बुजुर्ग दाऊद का दोस्त भी था और उसकी फौज का चीफ कमांडर भी था। और जब अबीसलोम ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की, तब ये बुजुर्ग दाऊद के साथ वफादारी से खड़ा रहने का इकरार करता है। और फिर दूसरी तरफ इसी मकाम पर पतरस भी बाकी शागिर्दों के साथ यीशु के साथ हर हाल में साथ रहने का ऐलान करता है, इकरार करता है। वो बगावत जो अबीसलोम ने अपने बाप से की थी, और एक बगावत इसी बाग में यहाँ यीशु मसीह का शागिर्द यहूदा इस्करियोती करता है। गो के मुकद्दस यूहन्ना के बयान को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि फसह खाने के बाद वहीं से यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह और बाकी शागिर्दों से जुदा हो गया। सो लिखा है, बस वो नवाला लेकर फिलफोर बाहर चला गया और रात का वक्त था। और इन बातों के बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गसमनी बाग में आए, जहां पर यहूदा इस्करियोती उन शागिर्दों में शामिल नहीं था। नेहदनामा में जब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं तो दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक तो जैतून के पहाड़ का और दूसरा गसमनी बाग का। दरअसल जैतून का पहाड़ और गसमनी बाग दोनों एक ही जगह के दो नाम हैं। इसे यूं समझा जा सकता है कि जैतून का पहाड़ वो मखसूस हिस्सा है जहां गसमनी बाग मौजूद था, यानी जैतून के पहाड़ के दामन में एक ऐसा मकाम था जहां गसमनी बाग बसा हुआ था। आगे इसी सिलसिले में हम देखेंगे कि इस गसमनी बाग का ताल्लुक एक खास शख्स के साथ है। बाज़-औक़ात इस वाक़े को बयान करते हुए ये कहा गया है कि वो जैतून के पहाड़ को गए, और बाज़-औक़ात ये कहा गया है कि वो गसमनी बाग में गए। मतलब ये एक ही जगह की बात है, ना कि दो मुतज़ाद बयान है, बल्कि ये मुख्तलिफ अंदाज़े बयान है, जहां किसी एक मकाम को अयां करने के लिए उसकी खसूसियत और उसकी खूबी की वजह से उसे नुमाया करके पेश किया गया है। और जब हम बात करते हैं गसमनी बाग की, तो गसमनी का मतलब है द ऑयल प्रेस। असल में ये कंपाउंड वर्ड है, अबरानी के गत और समनी का। गत का मतलब है अप्रेस यानी दबाना, और दूसरा लफ्ज समन या समनी जिसका मतलब है ऑयल या तेल। इस तरह से गसमनी का जो लफ्जी ट्रांसलेशन होगा वो होगा ऑयल प्रेस और ऑलिव प्रेस, यानी दबाकर तेल निकालना या जैतून का तेल निकालना। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जैतून हुआ करते थे, इसलिए इस पहाड़ को जैतून के पहाड़ के तौर पर भी पहचाना जाता, जहाँ इस पहाड़ के दामन में गसमनी बाग लगाया हुआ था, जिसे जैतून की पैदावार के लिए और जैतून का तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मजीद ये कि ये जैतून का पहाड़ मगरिब की तरफ था, जहाँ से यह यरूशलेम के बहुत ही करीब था। यूं समझे कि शहर यरूशलेम की फसील के बहुत ही पास। यहाँ की जमीन बहुत ही जरखेज थी, इसीलिए इसे वैली ऑफ फैटनेस भी कहा जाता था, या फिर फर्टाइल वैली भी कहा जाता था, यानी शादाब वादी, सरसब्ज वादी। गसमनी बाग के हवाले से अभी तक हमने जो भी अर्ज किया है उसे वाइंड अप करते हुए अलाहियाती पहलू को आपके सामने रखते हुए यही अर्ज करेंगे। एक तो इस जगह पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। ये वो मकाम है जो बड़ी जंग का मकाम ठहरा। किताब मुकद्दस में अलाही मर्जी की और इंसानी मर्जी की बहुत अहमियत है। यूं माने कि ये दो टाइप की विल हैं या मर्जियां हैं। सो इस बाग में पहली बार इलाही मर्जी और इंसानी मर्जी एक साथ हतमी तौर पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बागे अदन वो मकाम है जहां इलाही मर्जी और इंसानी मर्जी में इख्तलाफ का आगाज हुआ, और गसमनी बाग वो मकाम है जहां इलाही और इंसानी मर्जी में फिर से इत्तफाक हुआ है, हतमी तौर पर मुस्तकिल कायम में रहने वाला इत्तफाक, और वो भी यीशु मसीह की बशरी कमजोर तरीन हालत में ये कायम हुआ है। राह सलीब के इस सफर में अगली वीडियो में गसमनी बाग में होने वाले वाकयात को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्से में यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के साथ गसमनी बाग में दाखिल होना और दुआ की तैयारी करना, और दूसरे हिस्से में मसीह यीशु का आसमानी बाप से दुआ करना, और तीसरे हिस्से में देखेंगे कि फरिश्ते मसीह यीशु को तकवीयत देते हैं, और चौथे हिस्से में यीशु मसीह पहली बार शागिर्दों के पास आते हैं, और पांचवें हिस्से में दूसरी और तीसरी बार मसीह यीशु शागिर्दों के पास आते हैं। और इन सारी बातों पर गौर करने के लिए आप हमारे चैनल डिवाइन विजडम के साथ जुड़े रहें।